یہ 14 اور 15 جون کو ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے. جن ممبران نے اس میں نامناسب الفاظ استعمال کی، غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کی، وہ اس پوری ہاؤس کی تضحیک ہے. وہ ایک سائڈ سے ہو، وہ دوسری سائڈ سے ہو. اس کے خلاف کچھ میں نے ایکشن لیا ہے اور کچھ مجھے اپوزیشن کی طرف سے رانا تنویر صاحب نے کمیونیکیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پارلیمانی پارٹی بنے اور وہ جو ہے نا اس کا وہ کرے. تو بے شک آپ گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے مجھے اپنے اپنے نام دے دیں، آپس میں طے کرے کہ اس پوری پروسیڈنگ کو کیسے چلانا ہے، اس ہاؤس کو کیسے چلانا ہے، اور جو واقعات ہوئی ہیں اور جو اس ویڈیوز میں جس نے پارلیمانی روایات کو مسخ کیا ہے، اس کے خلاف جو بھی پارلیمانی کمیٹی سفارشات دے گی میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر رولز میں کوئی کمی بیشی ہے تو رولز کو بھی آپ دیکھ لیں. اس لیے میں اجلاس تب تک چلاؤں گا جب گورنمنٹ اپوزیشن دونوں بیٹھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائے. میں نہیں چاہتا کہ اس ہاؤس میں اس قسم کی واقعات ہوں جو پوری دنیا کے لیے وہ شرمناک ہو. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں دونوں سائڈ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی مجھے 6 افراد، یہ اپوزیشن بھی اپنا 6 لوگ کا نام دے دے اور گورنمنٹ بھی دے دے، وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرے. جی میں ہاؤس کو اس وقت کے لیے ایڈجرن کرتا ہوں جب کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ سر یہ آپ نے گالی دینے کو پنجاب کے کلچر سے جوڑ دیا کہ یار ہوتا ہے، غصے میں آ کے بندہ کر جاتا ہے. اب دیکھا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اون کرتا ہوں، میرا ایک کلپ چلا لیکن کسی نے یہ تکلیف نہیں کی کہ مجھے اتنا غصہ کیوں آیا. آپ نے کبھی سوچا؟ وہ چیز آپ نے نہیں چلائی، اس کو آپ چھپا گئے. کسی بچی کے اوپر تشدد کرنا یہ کہاں کا کلچر ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور جس وقت میں اگر اس کو اپنی بیٹی کہتا ہوں یا میں بہن کہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور میں چپ کرتا ہوں، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں کہ میں ریئیکٹ نہ کرتا. آپ نے میری گالی کو پکڑ لیا لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سابقہ وزیر اعظم پر ہاتھ اٹھایا گیا، ایک سینیٹر پر ہاتھ اٹھایا گیا، ایک آپ کے ممبر قومی اسمبلی اور جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل ہے اس جماعت کے مسلم لیگ، ان پہ ہاتھ اٹھایا گیا. اچھا میں خاموش رہتا، چپ کر کے تماشا دیکھتا. وہ اس میں تھے اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں، لیکن مطلب ہے یہ نہیں کہ میں کوئی ان 3-4 لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس میں ان کے بے شمار لوگ ہیں. اس پر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے کہ کون کون لوگ ہیں. اور شرارت شروع کہاں سے ہوئی؟ شرارت جو شروع کی وہ علی نواز امان نے شروع کی، جس نے گالیاں دی اور وہ پورے میڈیا پر موجود ہے. لہذا یہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور وہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے کہ اس ڈسپلن کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں. اور میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی نااہلی، ان کی نالائقی اور ان کے باعث رویے کی وجہ سے آج جو پارلیمانی روایات ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں. لہذا ان کو فوری طور پر علی گوھر صاحب جا رہا ہے کہ آپ علی گوھر جو ہے آپ کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا یہ سارا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جو پابندی بھی لگ گئی ہے بھائی اس کو تو سٹارٹ آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت شہباز صاحب کی سپیچ شروع ہوئی ہے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے فوری طور پر وہ حکومت نے فوری طور پر پروٹیسٹ شروع کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے بینچ کے پاس آ گئے تھے ان کی سیٹ کے اور ہم لوگ آگے کھڑے تھے. لیکن جب وزیر خزانہ نے سپیچ کی تو وہ جو عمران نیازی صاحب ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہیں گیا اور نہ کوئی وزیر خزانہ. ہم نے اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ جب وہ ادھر آ جائیں گے اور پھر علی نواز امان جو کہ گالیاں بک رہا تھا اور وہ شیخ رحیل اصغر صاحب کو مارنے تک آیا، تو آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹ ادھر سے ہوا اور وہ اس نے وہ کاپی مارنے کی بھی جو سٹارٹ ہے اس نے لیا. سر آپ خیریت سے ٹھیک ہے سر؟ کتنے لوگ ہیں؟ 7-9 شیخ صاحب چلے گئے. جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو ان کے نام ہی کوئی نہیں.
तो मैं पूछो अभी सेशन शुरू तो नहीं हुआ? शुरू नहीं हुआ, लेकिन रॉयल साहब मिले हमें तो निशा चलेंगे। अच्छा, तो नहीं, लेकिन जो हुकूमती लोग जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा किया इसमें, वो श्री मज़ारी पेश थी, उनके वो अमीन गंडापुर ने गालियाँ दी, नारे लगाए, किताबें फेंकी, उसके अलावा और उनकी बेशुमार एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये उनके तो फिर ये तो स्पीकर साहब बड़ा बायस हुए, हम तो बुला दें, आप उनको कन्वे तो करें ना कि ये वो उस पर इतराज़ लगा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो सही लोगों के नाम नहीं डालेंगे तो फिर हम हाउस के अंदर इजलास में जाएंगे, ये मैं वार्न कर रहा हूँ। आप उनको कन्वे कर दें, मैं थोड़ी देर तक दोबारा आऊँगा। अगर वो तमाम लोगों के नाम डालें, पार्लिमानी कमेटी बनाएं जिसमें तमाम पार्टी जो आइडेंटिफाई करे कि किन किन लोगों की वजह से ये सारा कुछ हुआ, नहीं हुआ तो हम नून लीग के तमाम दोस्तों को लाकर हम हाउस में जाएंगे। सर आपका हुक्म हम पहुँचा देते हैं। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा सर हमारे साथ हम बुला देंगे आपके भी। नहीं ठीक है, वो नहीं, लेकिन मैं इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप उनको हमारा मैसेज दें कि जितने लोग थे सबके लिखे, बायस लिस्ट नहीं चलेगी। अच्छा सर, ये बताइए कौन कौन सी वो शख्सियात हैं जिनके नाम होने चाहिए इस फहरिस्त में? वो उसमें परवेज़ खटक साहब जो है वो कापियाँ फेंकते रहे, नारे लगाते रहे। श्री रहमान की श्री मज़ारी सॉरी उनकी वीडियोस आप देख ले, फिर अमीन गंडापुर की देख ले, फिर ये तो वो लाए ना वीडियोस देखे, कोई एक तो नहीं है, मतलब कम से कम 15-16 नाम होंगे। ये तो मैं चंद मेन 3 नाम बता रहा हूँ, बस आपके आने चाहिए। जी शुक्रिया। पार्लिमान में ये पार्लिमान की तारीख का एक स्याह दिन था। इससे ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी और इससे ज़्यादा गलीज़ गालियाँ और गाली गलोच अपना ज़ुबान शर्मा जाए कोई एक लफ्ज़ मिलाने के लिए, उसको जितना भी कंडेम किया जाता करना चाहिए हमने किया है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को हमने क्या तमाशा बना कर दिखाया है। तो अभी मैं शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि अभी हम बैठे थे और इसी इशू पर हमने डिस्कस किया है और हमने एक प्लान किया और उस प्लान को इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब इस वक्त साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पंजाब में भी नून लीग को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे या उनसे लोगों को लेंगे? इस किस्म के गलत इल्ज़ाम आप हम पे ना लगा रहे। सबसे पहले हम इन्हें इसलिए इधर आया हूँ, आप सब ने देखा TV स्क्रीन्स पे देखा जिस तरीके से तारीख़ में इस किस्म का वायलेंस, इस किस्म का हरकतें हुकूमती बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से, जो आपके और इस मुल्क के हर शहरी की किस्मत के फैसले ले रहे हैं, उनका क्या रवायत था, उनका क्या बिहेवियर था और किस तरीके से स्पीकर साहब उनको फैसिलिटेट कर रहे थे इन इवेंट्स का मज़म्मत करने के लिए। और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब के साथ इज़हारी यकजहती दिखाने के लिए आज मैं चैम्बर में भी आया था और हमने तफसील पे इससे बात किया कि ये हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ द लाइन इन द सैंड, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इंशाअल्लाह ताला इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के प्लान क्या बनाया जी? इसके मुताबिक अपोजिशन मिल के प्लान बना रहे हैं आपके सामने। सर स्पीकर ने कुछ अरकान पे पाबंदी लगा दी है सर। जो भी हम फैसला ले रहे हैं वो हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे और इस एक्शन के इट विल बी इक्विवेलेंट टू सर स्पीकर ने कुछ पे पाबंदी लगाई है। भी यही कहा था कि टिट फॉर टैट अपोजिशन को सख्त टाइम दिया जाए और एहतजाज किया जाए भरपूर, तो क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पे पड़ती है? वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑब्वियसली इस मुल्क को, इस मुल्क की मीशत को चलाना है, इस मुल्क की सियासत को चलाना है, इस मुल्क की हुकूमत को चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। शायद ये काम उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो बच्चों की तरह अपना मिनिस्टर्स को हिदायत दे रहे हैं। हम सीरियस सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का सदर भी है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। जब वो बात कर रहा है तो पूरा कायदे हिज़्ब पूरा अपोजिशन के लिए बात कर रहा है। एक जिम्मेदारी है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। आप जब जॉब पे जाते हो आपको पता है आपने अपना काम करना है। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हाउस में बात कर रहा है तो उसका एक मौक़िफ़ है और वो उस हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए, अपोजिशन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपना मौक़िफ़ फरहम कर रहा है। अगर उस पर हमले होंगे,
اگر بجٹ بکس اپوزیشن کے وزیر قائد حزب اختلاف کی طرف پھینکیں گے تو ان وزیروں کا حیثیت کیا رہے گا عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے؟ ہم جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے اس پہ کوئی ریاکشن نہیں ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے برا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ایک پلان بنائیں گے. سر اسپیکر نے کچھ اراکین پہ پابندی لگائی ہے.